नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। पारडी पुलिस स्टेशन की सीमा क्षेत्र के मोटा वाकछिपा गांव में हुई लूट और हत्या के प्रयास के अपराध का कुछ ही दिनों में पर्दाफाश कर इसमें शामिल गैंग को वलसाड जिला पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य से गिरफ्तार किया है। दिनांक 6 सितंबर को वलसाड जिले के पारडी पुलिस स्टेशन की सीमा क्षेत्र में स्थित मोटा वाकछिपा अंबाच्यू फलिया में रहने वाली शिकायतकर्ता के घर के पास एक सफेद रंग की कार में 4 अज्ञात व्यक्ति लूट की नीयत से आए थे। 3 व्यक्ति कार से उतरकर शिकायतकर्ता से उनके पति के बारे में पूछताछ करने लगे, पानी की मांग की और घर में जबरन प्रवेश किया। साथ ही शिकायतकर्ता को पीछे से पकड़कर धमकाया और डराया। उसे घर के अंदर बाथरूम के पास ले जाकर धमकी दी कि आवाज बंद कर, नहीं तो तुझे मार देंगे। इस पर शिकायतकर्ता ने चिल्लाना शुरू कर दिया तो अज्ञात व्यक्तियों ने उसके गले पर चाकू से वार करने का प्रयास किया। बचाव में शिकायतकर्ता ने बायां हाथ आगे किया, जिससे उसके बाएं और दाएं हाथ में चोट आई। इसके अलावा उन्होंने शिकायतकर्ता के चेहरे पर मुक्का मारा और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की, जिसके बाद घर को बंद करके आरोपी फरार हो गए। इस मामले की शिकायत पारडी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। इस लूट और हत्या के प्रयास के अपराध को तत्काल गंभीरता से लेते हुए अपराध का पर्दाफाश कर आरोपियों को पकड़ने के लिए एलसीबी वलसाड के पुलिस इंस्पेक्टर JN सोलंकी और पैरोल फ्लो स्क्वाड के PSI JG वसावा, एलसीबी और पारडी पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों की अलग अलग टीमों का तुरंत गठन किया गया। घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर जांच करते हुए इस अपराध में आरोपियों ने सफेद रंग की इको स्पोर्ट्स कार नंबर MH04HX 9977 का उपयोग किया था। यह जानकारी लोकल क्राइम ब्रांच वलसाड को मिली। कार की CCTV फुटेज की जांच में यह पाया गया कि वाहन महाराष्ट्र की ओर से आया था और अपराध करने के बाद फिर से महाराष्ट्र की ओर वापस गया। इस आधार पर अपराध में इस्तेमाल की गई वाहन और आरोपियों को लोकल क्राइम ब्रांच वलसाड द्वारा कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र राज्य से गिरफ्तार कर लिया गया और कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों और सबूतों को पारडी पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। इस अपराध में शामिल मास्टरमाइंड भरत उर्फ भरत लंगड़ा चंदू भाई पटेल, जो खुद एक मेडिकल स्टोर चलाता है और उसका लाइसेंस उसकी मित्र जमीला बानो के नाम पर है। इस मेडिकल स्टोर की पंजीकरण संबंधी बातें भी संदेहास्पद पाई गई है, जिस पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। 6 સપ્ટેમ્બર 2024 રોજ બપોરના સમયે પારડી પોલીસ વિસ્તારના વાકછીપા ગામના અંબાજ ફળિયામાં એક ગેંગ ગાડી સાથે આવી હતી અને ગેંગે ઘરમાં ધાડ પાડવાની કોશિશ કરી હતી અને ધાડ પાડવાની કોશિશમાં નિષ્ફળ જતાં તેમણે ઘરમાં જે હાજર જે બેન હતા એમની પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો। બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને મહેરબાન IG સાહેબ પ્રેમવીર સિંહ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી। બનાવવાળી જગ્યાથી માંડીને તમામ વિસ્તારના સમગ્ર હાઈવેઝ અને એની સાથે સાથે વાપી વલસાડ તમામ CCTV કેમેરા ચેક કરવામાં આવ્યા હતા અને ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને ક્રાઇમ SOG અને તમામ ટીમો આમાં લાગી હતી અને ખૂબ મોટી સફળતા આ સમગ્ર બનાવ જે ધાડ અને લૂંટને અંજામ આપવા આવેલી ટોળકીનો આખો પર્દાફાશ કરવામાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસને સફળતા મળી છે, વલસાડ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સફળતા મળી છે અને કુલ 8 આરોપીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે। સર, કઈ રીતે ગેંગ આખી તૈયાર થઈ હતી, કેવી રીતે પ્લાન કર્યા હતા? આ જે ઘર છે એ એક વકીલ સાહેબ છે, છેલ્લા 40 વર્ષથી એમની વકીલાતની પ્રેક્ટિસ છે અને એ ત્યાં વાકછીપા અંબાજ ફળિયામાં ઘણા વર્ષોથી રહે છે। આ વકીલ સાહેબના ત્યાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી એક વ્યક્તિ ડ્રાઈવર તરીકે નોકરી કરે છે। એ ડ્રાઈવરની વાતોચીતોમાંથી એક એમના જે સસરા છે ડ્રાઈવરના, એ ભરત ઉર્ફે ભરત લંગડો, એની વાતોચીતોથી એને વકીલ સાહેબના ઘરમાં મોટી રોકડ રકમ, મોટા સોના ચાંદીના દાગીના અને વધુ પૈસા હોવાની એને શક્યતાઓ લાગી હતી અને એના આધારે સૌથી પહેલાં આજથી 2 મહિના પહેલાં ભરતે આખો આ પ્લાન જે વકીલનું ઘર છે એની પર ધાડ પાડવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો। ભરતે પોતાના મિત્ર ધર્મેશ મારફતે એક ચેતન નાયકા ધર્મેશ ચૌધરી દ્વારા એમને ચેતન નાયકાના સંપર્કમાં આવ્યા હતા અને આ ચેતન નાયકા જે ગયા વર્ષે સુરત શહેરમાં લાજપોર જેલમાં NDPSના ગુનામાં જેલમાં હતો ત્યારે
એણે એના બે મિત્રો બિપિન પટેલ અને હેમંત પટેલ, આ બંને મિત્રો જે બિપિન અને હેમંત પટેલ એની સાથે રાજકોટ જેલમાં હતા, જે ધરમપુર મર્ડર કેસના આરોપીઓ છે, એમનો સંપર્ક કર્યો હતો. એટલે ભરતે ધર્મેશ મારફતે ચેતનનો સંપર્ક કર્યો. ચેતને લૂંટના ગુનાને અંજામ આપવા માટે બિપિન અને હેમંતને તૈયાર કર્યા, અને ત્યારબાદ બિપિન અને હેમંત તૈયાર થયા બાદ વધુ લોકોની જરૂરિયાત જણાતા ચેતને પોતે પોતાના મિત્રો સંજય લક્ષી વળવી, દિલીપ ગોરવાલા અને જયેશ પાટીલનો સંપર્ક કર્યો. આમ ચેતને બિપિન, હેમંત, સંજય, દિલીપ અને જયેશ આ 5 લોકોને તૈયાર કર્યા હતા. આ 5 લોકોને તૈયાર કરીને છેલ્લા 2 મહિનામાં 2 થી 3 વખત આ લોકોએ રેકી કરી હતી. બનાવના આગલા દિવસે પણ જયેશની ભાઈની બોલેરોમાં એ લોકો આવીને સમગ્ર વિસ્તારની રેકી કરી ગયા હતા. બનાવના દિવસે નક્કી કરેલા પ્લાન મુજબ જયેશ પાટીલ પોતે એક પ્રાઇવેટ ઇકોસ્પોર્ટ ગાડી એના કોઈ મિત્ર પાસેથી લઈને એ સંજય અને દિલીપને લઈને કિલ્લાપાડી વિસ્તારમાં આવ્યો હતો. ત્યાંથી ચેતનને મુલાકાત કરીને ચેતને પોતાના 2 માણસો અશોક અને હેમંત જે મિત્રો છે એમને ગાડીમાં ચડાવ્યા હતા, અને આ 5 માણસો ત્યાં ઘરે પહોંચી ગયા હતા ઇકોસ્પોર્ટ ગાડીમાં. અને ત્યાં જઈને એ મહિલા છે જે ફરિયાદીના પત્ની, ફરિયાદી વકીલ સાહેબના પત્ની, એમની પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો, એમને રસ્સાથી બાંધી દીધા હતા, અને ત્યારબાદ બૂમાબૂમ થતાં એ લોકો જગ્યા છોડી ભાગી ગયા હતા. ખૂબ મોટી સફળતા વલસાડ જિલ્લા પોલીસને આ ગુનો ડિટેક્ટ કરવામાં મળી છે. અત્યાર સુધીમાં જે જાહેરાત થઈ છે એ પ્રમાણે જેટલા પણ આરોપીઓ આઈડેન્ટિફાઈ થયા છે એ તમામ 8 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે, અને નવી ભારતીય ન્યાય સંહિતાની જે ધાડની અને જીવલેણ મહાવ્યથા કરવાની જે કલમો છે એ મુજબનો ગુનાની કલમોમાં ફેરફાર કરી દેવામાં આવ્યો છે, અને આ તમામ આરોપીઓની હાલ પૂછપરછ ચાલુ છે. આરોપીઓનો ગુનાહિત ઇતિહાસની વાત કરું તો જયેશ પાટીલ મહારાષ્ટ્રમાં મનોર પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ લૂંટના ગુનામાં 2019માં પકડાયેલો છે. ભરત ઉર્ફે ભરત લંગડો જે આખી બનાવનો માસ્ટર માઇન્ડ છે, એની વિરુદ્ધમાં પણ વલસાડની એસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં ભ્રષ્ટાચાર અધિનિયમ મુજબનો ગુનો દાખલ થયેલો છે. બિપિન અને હેમંત બંને ખાસ મિત્રો છે, અને બંને એક જ મર્ડર કેસમાં 2016ના ધરમપુરના મર્ડર કેસના આરોપીઓ છે. અને જે ચેતન નાયકા છે, જે ભરતની સાથે સાથે આ તમામ ગેંગ ઊભી કરવામાં મુખ્ય ફાળો છે એની વિરુદ્ધમાં પણ 2016માં નવસારીના ચીખલીમાં NDPSનો ગુનો દાખલ થયેલો છે. આ સમગ્ર ગેંગનો અત્યાર સુધીમાં કેટલી ગુનાઓને અંજામ આપ્યા છે? હાલ જે આ ગેંગ છે પહેલી વખત જ આ વખતે ઓપરેટ કર્યું છે. આ જે આરોપીઓ છે, જે 5 જે મુખ્ય જે ગયા હતા ધાડ કરવા માટે, એ લોકો પહેલી વખત એક સાથે આ કામને અંજામ આપવાની કોશિશ કરી છે. જે ગુનાહિત ઇતિહાસની મેં વાત કરી એ પ્રમાણે અલગ અલગ ધાડ, મર્ડર, લૂંટ એવા ગુનાઓ પહેલાં NDPS એવા ગુનાઓ અલગ અલગ આરોપીઓ વિરુદ્ધમાં પહેલાં દાખલ થયેલા. न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।